पुराणा कथा कहबी आज्ञा आपण मानकर गायक केशव आज्ञा स्वर्गत उदयनाथ रथशर्मांकर अमृत लिखनी मुनर गोटे पद मु आवृत्ति करछि आज्ञा मो पिला मो वातावरण टिके निरवतार क्षेत्र गायक केशरी उदयनाथ रथशर्मांकर सुंदर पदटीए मु आलोचना करछि गायन करछि व्यास सर कूले रम्य रम्य विपिन अटे सुरम्य सत्य की नंदनवन कहीकि अब्बा विषय वस्तु आरंभ करिया पूर्व मु कहिता जे महाभारत कथा कहि मो सार माने आपण माने एते संख्या बसिछंती परदिन द्वितीय ठाकरे हम नीर भाई आसिले आज्ञा आपण मानकु महाभारत सुनेले आपण को लाभ कोन होला लाभ कोन होला आज्ञा कहछंती कोन लाभ सार हमर लाभ कोन लाभ अछि आमे गाइला पैसा नवा 5000 राति पाई मो सार मानकर लाभ कोन हो ओ सार मानकर कोन लाभ आज्ञा मो मां मानकर कोन लाभ हो महाभारत गाइलो जे आज्ञा ओए भाई तम मूल दुआ पकई पाइलनी ठीक रे मेजियाटा ठीक रे पडुनी आ गोटे घर आज्ञा करबा कांथ फटे घरर मूल दुआटा जदि ठीक नथियो आज्ञा ताले छात ठीक रे रहबो नाही छात तेरे ठीक रे रहबो कांथ फटे ताले घरर मूल दुआटा केमिति ठीक हबो केमिति ना गोटे सिमेंट रे हमर चारिका बाड़ी रे आज्ञा पांचटा गोरी रे आज्ञा घर मजबूत आज्ञा हबो जदि गोटे सिमेंट रे तुम 30 बाड़ी की 30 गोरी दबो आज्ञा आज्ञा का मजबूत ठाकुर सारे तैयार होला रो फटे सारी तैयार होला से फॉल्स हो जाइथिबो तेणु पुओ ताले महाभारत कथा आमे सुनिबा काहेकि महाभारत सुनिले हमर लाभ आज्ञा पहिले किए व्यास 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 आज्ञा मो कथा नाही व्यास कहले महाभारत सुनिले कोन लाभ हुए भारत श्रुति मात्रे गंगा स्नान सर्व पाप प्रमुच्यते बोले भारत श्रुति मात्र गंगा स्नान भारत कथा शुणिले आपण को गंगा स्नान फल मिले अर्थात गंगारे स्नान कले जति पुण्य होए भारत कथा शुणिले आपण मानकर सेति पुण्य मिले एटा व्यास कहि एटा ओडिया रे गोटे पद कोन आपण को एरिया रे कवि आपण को अंचल रे कवि आज्ञा दोलो भाई नाटा हला बांका मो भाई कहते बांका कवि तो जो गाय को न सिखि ता पेटुटा होची फाका होवे को आज तो शेष राति कथा ताले बांका कहिले कोन कहिले बांका कोन कहिले पवित्र पुराण पवित्र पुराण भारत हे गुणवंत पंडित वर्गे हे गुणवंत विद्वान वर्गे हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंग ये भारत पुराणटा पवित्र पुराण आज्ञा शुणिले कौन हम कौन हुए शुणिले जाह्नवी स्नान ए भारत कथा शुणिले आज्ञा गंगा स्नान फल मिले अरे पुओ आज्ञा तापर आउ गोटे कथा कहले बांका कोन कोन कहले कहले पुराण रचिले व्यास ए पुओ पुराण रचिले व्यास बखेला इतिहास महाकवि से व्यास कहले महाभारत का पुराण
ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମାନେ ଏ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ବାଦପାଲା କଥା ପରା କହିଲେ ପୁରାଣ ରଚିଲେ ବ୍ୟାସ ବେଦ ରାମାୟଣ ସର୍ବ ପୁରାଣ ଭାରତ କଥା ବ୍ୟାସ କହିଲେ ମହାଭାରତଟା ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଐତିହାସିକ ମାନେ କହିଲେ ପୁରାଣଟା ଇତିହାସ କିନ୍ତୁ ମହାକବି କାଳିଦାସ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିବା ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଇଏ ମହାପୁରାଣ ହଉଛି ମହାଭାରତ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମହାଭାରତଟା ଯେ କ'ଣ ଇତିହାସ ନା ପୁରାଣ ନା ମହାପୁରାଣ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାଇଁ ଆମ ନୀର ଭାଇ ଆସିବେ ପଛ ଥାକରେ ଏ ଇତିହାସଟା ପୁରାଣ ନା ମହାଭାରତଟା ପୁରାଣ ନା ଇତିହାସ ନା ମହାପୁରାଣ ଏ ଗୋଟା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ମୁଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ କଥା କହୁନି ନାଇଁ ତେଣୁ ପୁଅରେ ସେ ଭାରତ କଥା ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଭାରତ କଥା ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସରୋବର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛୁ ସେଟା କୋଉ ସରୋବର ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବ୍ୟାସର କୂଳରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ପିପଳ ଜଙ୍ଗଲ ସ୍ଥାନ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ପିପଳ ସ୍ଥାନଟା ହେଲା ପିପଳ ବନ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏ ପିପଳ ବନରେ ଦି ଜଣ ଦମ୍ପତି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦି ଜଣ ଦମ୍ପତି କିଏ ସାରେ ବାପା ଏ ପିପଳ ବନ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ବାସ କରିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ କିଏ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ ସେ ବନେ ପିପଳ ତରୁ ସାର୍ ମାନେ ସେ ପିପଳ ଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣି ଦି ଜଣ ଦମ୍ପତି ବାସ କରନ୍ତି ପିପଳ ଗଛ ଡାଳ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶାଗୁଣା ଆଉରଛରୁ ଶାଗୁଣି ଗର୍ଭବାସ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆମ ବୋହୂ କିମ୍ବା ଆମ ଝିଅ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି ବାପ ଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଝିଅ ପାଇଁ ଆସେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆସେ ମାମା ଆସେ ମାମୁ ତମର କେତେ ଗଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା ତମ ମାଇଁ ବେଳକୁ କେତେ ପେଟି ଆସିଥିଲା ତମ ବେଳକୁ କେତେ ପେଟି ଆସିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାମୁଁଟାକୁ ବି ପଚାରୁଛି କେତେ ପେଟି ଆସିଥିଲା ତମର ଆରେ ଇଏ ମାମୁଁ ମୂର୍ଖ ତାର ଜାତି କୁଳଗୋତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଡାକୁଛି ବସା ଘରେ ଭାଇ ଇଏ ଡାକୁଛି ଭାଇ ବସା ଘରେ କହୁଛି ଭାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଯାଉଛି ଷ୍ଟେଜକୁ ଏ ଯେ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସି କହୁଛି ମାମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରା ଅକୁଳିଆ ଗୁଡାକ ଅଧର୍ମା ବି ଭବାତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷନ୍ତି କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଃଶାସୁ ବାସ୍ନେ ଗାୟକ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗହଳି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଏ ଶାଗୁଣି କହିଲା କ'ଣ କହିଲା କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବ ଶାଗୁଣି କହୁଛି ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଟିକେ ଆଣ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣି କାହିଁକି ଦେଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡାକ ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣି କାହିଁକି ଦେଲା ଶାଗୁଣି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ମୋ ମନ ବଳୁନାହିଁ ଶାଗୁଣା କହିଲା ଏ ଶାଗୁଣି ତାହେଲେ ତୋର କୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ମନ ବଳିଛି ମତେ ଟିକେ କହ କ'ଣ କହିଲା ରାଗ ପଡିଛି ପୁଅ ଘଣ୍ଟା ରବ ଏ ପୁଅ ଖାଲି ଗଫିକି ପାଲା ଗାଇଲେ ହବ କି ରାଗ ପଡିଛି ଘଣ୍ଟା ରବ କ'ଣ କହିଲେ ଶାଗୁଣି ବୋଲେ ହେ ଦେବ ନର ମାଂସ ମତେ ଦେବ ତାକୁ ମୁଁ କରିଲେ ଭକ୍ଷଣ ବାଘରେ ସନ୍ତାନ ଧୀରେ
ଶାଗୁଣି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଟିକେ ନର ମାଂସ ଦେବ। ସ୍ୱାମୀକି ପଡ଼ିଲା ଶାଗୁଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଶାଣିରେ ଦାହ କରିଦେଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଶ୍ମଶାନରେ ସଂସ୍କାର ପୋଡ଼ି କରିଦେଉଛୁ ଦଉଛି କିମ୍ବା କାହାକୁ ପୋତି ଦଉଛି ଦଉଛି। ହଁ ଏ ଶାଗୁଣା କହିଲା ଶାଗୁଣି ହଁ ଯିଏ ତ ମରିବ ସିଏ ଶ୍ମଶାନରେ ଦାହ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନର ମାଂସ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଯେ ତୁ ଖାଇବି? ଶାଗୁଣି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ନର ମାଂସ ମିଳିବ ନା? ମିଳିବ। କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଶାଗୁଣି ବୋଲେ ହେ ଦେବ ନର ମାଂସ ମୋତେ ଦେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେଠାରେ ମାଂସ ଶାଗୁଣି ବୋଲେ ହେ ଦେବ ନୁହଁ ତା ଅସମ୍ଭବ। କହିଲା ନର ମାଂସଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ ନା କଣ କେମିତି? ନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ହଁ ଆହବ ହୋଇବ। ମାନେ ଆହବ ବୋଲେ ଯୁଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଗକୁ ହଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ହଁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ମରିବେ, ମରିବେ। ଅନେକ ସେନା ମୃତାହତ ହେବେ। ହେବେ। ସେଇ ମୃତ ସେନାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ମାଂସ ଚାହିଁକି ଦବ ଯେ ଆଜେ ବାଜେ ମଣିଷର ଦବ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ବିଜେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସେନା ନିହତ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ୱାମୀ ମାଂସ ଆଣିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଂସ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଜ୍ଞା ଶାଗୁଣି କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଂସ ମୁଁ ଖାଇବି। ଭଲ ମଣିଷର ମାଂସ ଆଣିବ ଦେଲେ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି। ଶାଗୁଣା ପୁଣି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା କହିଲା ମଣିଷ ମାଂସ ତ ଦେବି ଦେବି ଏ ଭଲ ମଣିଷ ମାଂସ କଣ? କେମିତି ଜାଣିବି ଭଲ ମଣିଷ କି? ଶାଗୁଣି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ନା ଛନ୍ଦ କପଟ ନଥିବ, କପଟ ରହିତ କରତ୍ୱରତି, ନିଷ୍କପଟ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, କଳଙ୍କ ଲାଗିନଥିବ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ, ଏଇଭଳି ଜଣେ ଚରିତ୍ରର ମାଂସ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଲେ ତାକୁ ଭୋଜନ ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଜନ ଅନ୍ତରରେ କପଟ ନଥିବ, ଛନ୍ଦ ନଥିବ, କୌଣସି କାକରତା ନଥିବ, ରାଗ ନଥିବ, କାମ ନଥିବ, କ୍ରୋଧ ନଥିବ, ଏଇଭଳି ଜଣେ ନାୟକର ମାଂସକୁ ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ଶାଗୁଣା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲା। ଏ ପିପଳ ଗଛ ଡାଳେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଡାଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଲେ ଶାଗୁଣି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ବାପା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହିଁକି ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ନାୟକ କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଏଇଠି ରହିଲା। ଏପଟେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭୀମକୁ ବିଷଲରୁ ଦେଇ ଜାହ୍ନବୀରେ ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌରବମାନେ ଭୀମକୁ ବିଷଲରୁ ଦେଇ କୌରବମାନେ ଜାହ୍ନବୀରେ ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାତାଳପୁରର ନାଗକନ୍ୟା ବେଲାଳ ଭୀମକୁ ପାଣିକି ନେଇକି ନାଗରାଜା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି କଥାଟା ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି। ଏପଟେ ଭଗବାନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି। ଏପଟେ ବେଲାବାଳି ଭୀମସେନକୁ ପାଇକି ନେଇକି ନାଗରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ରଖିଛି। ନାଗରାଜା ଭୀମସେନକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନାଗରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ବେଲାବାଳି ସାଥିରେ ଏପଟେ ଭୀମସେନର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। दर्शक बंधु आमर ये पालार समस्त भाग गुड़िक आपण मानक केमिति लगुच आपण मतामत निश्चित जणाइबे। आमर आहरी नुआ नुआ पाला देखिबा पई
ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।